Namaste students. Last class I explained how to purchase the goods from the suppliers. Here so many steps are there. Point number 1, purchase requisition or material requisition note received from the various department. Point number 2, purchase department sending enquiry letter to suppliers. Point number 3, purchase department placing on order on the basis of quotation, etc. Last class I explained that is the internal check regarding to the cash purchases. In that I finished the two points, that is the requisition and the enquiries. Yes, today we move on to the point number 3, that is a purchase order. Point number 3, that is a purchase order. The purchase department places order which should be recorded in the purchase order. Here, purchase order, first one requisition letter or slip, second one enquiries, third one purchase order. After receiving the information from the suppliers, then purchase order given by the purchase department to the suppliers. Yes, here in these cases, now the purchase department prepares 4 copies of purchase order. Now the purchase department prepares 4 copies of purchase order should be prepared. In that 1 copy should be sent to vendor. Vendor ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ supplier. 1 copy ಅನ್ನು vendor ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. Another one sent to stores department. Another one sent to stores department, and third copy to the accounts department, and the fourth one is the retained by the purchase department. In this case, that is the in case of purchase order, here the purchase department prepares 4 copies of purchase order. In that one, point number 1, that is sent to vendors. 1 copy is sent to vendors, and second copy is sent to stores department, and third copy is sent to accounts department, and the fourth one will be retained by the purchase department itself. The responsible officers should review the purchase order. ಇಲ್ಲಿ purchase order ಅನ್ನು ಯಾರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? Responsible person review the this one responsible officer or person review the purchase order before signing the authorized person. Before signing the authorized person. Authorized person ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಯಾರು ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. Yes, point number 3, purchase order. After receiving the enquiries from the suppliers, then the purchase department give the order to the suppliers. Then here they prepared 4 copies of purchase order. That is one copy sent to vendor, another one stores department, and accounts department last one, that is retained by the purchase department. Next we move on to receipt of goods. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4th one, receipt of the goods. Once the receipt of the goods, the purchase department should be properly inspect. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ
ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬುಕ್. ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ enter in the goods inward book, then same should be sent to the stores department. ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, that is a requisition that is received from the this one various departments. Point number 2, inquiry related inquiry to the suppliers. Third point, that is the purchase order. Fourth one, that is the receipt of the goods. Next one, fifth one, making the payment. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ should thoroughly check the invoice. ಇಲ್ಲಿ purchase department should thoroughly check the invoice and send the same to the accounts department. ಈಗ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರಲ್ಲ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. Here the accounts department should compare the invoice with the compare the invoice with the purchase order. Purchase order ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿಫೈ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್. ಆ ನಂತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಎ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದರ ಆಥೋರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. At the time of signing, a signing authority must verify that correct payment is made. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1500 ಇದ್ರೆ 1500 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು 1000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ purchase return book. A credit note to the effect must be obtained from the suppliers and account section must be adjust the payment accordingly. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 1000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೇವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ 1000 rupees ಇದು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? So this is the one of the internal check related to the that is the auditor, that is or this one.
that is a check whether that is the goods is returned to the suppliers is properly entered in the purchase book or not. Then that is a credit note to the effect must be obtained from the supplier, and that same amount is adjusted with the payment by the ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ internal check related to how to purchase the goods from the suppliers. Point number 1, that is the inspection of the that is the point number 1, requisition letter received from the various department. Point number 2, that is the supply inquiry related to the suppliers. Point number 3, place an order. Point number 4, receive the goods. Point number 5, payment. Now how to check the that is internal check with regard to the purchase. A good system of internal check with regard to the purchase will prevent the following type of irregularity. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್, ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. Here, fictitious purchase may be recorded in the purchase book and the payment, and withdraw may be misappropriated. ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, so it is not recorded in the purchaser's book, but they will record the purchaser's book and withdrawal that amount from the purchasers. So purchase book ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದ ಹಣವನ್ನು ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸಮ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸಮ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ may be misappropriated. Next point, that is artificial inflation in profits. How to prepare, how to inflate the that is created the artificial inflation. Yes, artificial inflation in profits. Profits actually ಇಲ್ಲ, but profits ಬರುವಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಹಿಯರ್ goods purchased may not be entered in the period so as to inflated profit. ಈ ನೋಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಚ್ 31. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 2021 ಇಯರ್ಸಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. That is, goods purchased may not be entered in the period so as to inflated profit. Either opposite, artificial deduction in profits. Artificial deduction in profits. How to that create artificial deduction in profit? ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಟರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, fictitious payment. Why? Because of certain cases they buy that fictitious assets and payment that are fictitious but that entered in the purchasers book. ಇದನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, that is double payment. Double payment means here the same invoices may be recorded twice and double payment may be misappropriated. ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಗೆ 2 ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಮೂರನೇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಆಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ profit. Yes, this can be considered by the auditor while checking the internal check. When cash purchases, in that auditor check that internally check. So yes, these are the points related to the purchases, that is cash purchases. Thank you, students.